السلام علیکم ناظرین، منفرد دنیا میں آپ کو خوش آمدید۔ درۂ خیبر، جہاں سکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک سب کے غرور خاک میں مل گئے۔ بچپن سے جادوں والی کہانیوں میں ایسے بہت سے مقامات کے قصے سنتے آئے ہیں جہاں سے ایک قدم آگے چلنے والا یا تو فنا ہو جاتا ہے یا پیچھے دیکھنے والا پتھر کا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی حقیقی دنیا میں اگر کسی علاقے کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر افغانستان کی سرحد سے متصل درۂ خیبر ہے۔ درۂ خیبر، جہاں سے افغانستان جانے اور وہاں سے واپس آنے والوں کو راستے کے اصول کے لیے یہاں پر آباد افریدی قبائل کو خراج دینا پڑا، اور دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے فاتحین کو یہاں پر سر جھکانا پڑا۔ تقریباً تمام مورخین نے افریدی قبائل کو وہ بلائیں لکھا ہے جو جنگ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت ان کے دشمن کی بدترین شکستوں کا باعث بنتی ہے۔ غیر ملکی اور مقامی لکھاری اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے حملے درۂ خیبر پر ہوئے اتنے شاید ہی دنیا کے کسی شاہراہ یا گزرگاہ پر ہوئے ہوں گے۔ دنیا کا یہ مشہور درۂ خیبر پشاور سے 11 میل کے فاصلے پر یہاں بنے تاریخی دروازے باب خیبر سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے تقریباً 24 میل یعنی طورخم کے مقام پر پاک افغان سرحد پر ختم ہوتا ہے، جہاں سے لوگ ڈیورنڈ لائن عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس راستے کے دونوں اطراف تقریباً 1500 فٹ اونچی چٹانیں اور ان کے بیچ ناقابل دریافت غار واقع ہیں۔ یہ درہ یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی اثار ہے جسے دنیا کے کسی بھی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سب سے خطرناک حصہ تاریخی علی مسجد کا مقام ہے، جہاں پر یہ درہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی صرف چند میٹر رہ جاتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کی پہاڑی چوٹیوں پر چھپے چند قبائل بھی سینکڑوں فٹ نیچے راستے سے گزرنے والے ہزاروں فوجیوں کے لیے قیامت بپا کرتے تھے اور انہیں زج کر کے پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ان قبائل کی بات ماننی پڑتی تھی۔ پشاور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تحصیل جمرود میں بنے اس دروازے کو اگر دشمن کے لیے موت کی وادی کا دروازہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس دروازے سے ہی پورے درۂ خیبر کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں یہ دروازہ بنایا گیا۔ جون 1963 میں مکمل ہونے والے اس دروازے کی تعمیر اس وقت کے کیمل پور اور آج کے اٹک کے 2 مستریوں گاما مستری اور ان کے بھتیجے صادق مستری نے کی۔ یہ تعمیر 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اس دروازے پر مختلف تختیوں پر ان حکمرانوں اور حملہ آوروں کے نام نصب ہیں جنہوں نے اس راستے کا استعمال کیا۔ اس دروازے کے قریب بحری جہاز نما قلعہ سکھ جنرل ہری سنگھ نلوا نے تعمیر کروایا تھا تاکہ درۂ خیبر پر نظر رکھنے کے لیے فوجی یہاں رکھے جا سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے ایران کو فتح کرنے کے بعد پختون صوبے گندھارا کا رخ کیا۔ سکندر اعظم کو اسی درۂ خیبر پر سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر انہیں اپنی ماں کی ہدایت پر راستہ بدلنا پڑا، اور وہ باجوڑ کے راستے اپنی منزل کی طرف چلے۔
सिकंदर आज़म के आज के पाकिस्तान के दाखिले के हवाले से साबिक गवर्नर सर ओलिवर कैरो ने अपनी किताब पठान में लिखा है कि सिकंदर आज़म पेशावर में दाखिल ही नहीं हो सका और उसने जो दरिया अबूर किया वो कोस, यूसला और गोरीस थे, जिनके दरमियान एक पहाड़ी चश्मा वाक़े है जो सिर्फ काउंटर यानी कि पंचकोड़ा का बालाई हिस्सा हो सकता है, जहाँ से आजकल ड्यूरेंट लाइन गुजरती है। दर्रा खैबर के इलाके में बड़ी तादाद में बुद्ध मत से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा आसार क़दीमा नमूदार हुए, ताहम पख्तून इन मूर्तियों के ख़िलाफ़ थे और इन्हें तोड़ दिया करते थे। इस इलाके में लंडी खाना के करीब एक पहाड़ पर ऐद कदीम की एक किला नुमा इमारत है, जिसे यहाँ के अफरीदी काफर कोट के नाम से जानते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमलों में पख्तून से दुश्मनी मोल लेने की बजाय इन पर एतमाद किया और इन्हें अपना फ़ख्र कहकर मुतारफ़ करवाते। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ को फतह किया तो पख्तून बेजिगरी से लड़े और इस तर्ज लड़ाई ने गजनवी को पख्तूनों को खान का नाम देने पर मजबूर किया और उसने कहा कि सिर्फ पख्तून ही खान कहलाने के लायक हैं। मौरखीन लिखते हैं कि हिंदुस्तान फतह करने की कोशिश में जब ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी ताकत के बलबूते पर खैबर की जानिब बढ़े तो अफरीदी उनके रास्ते में लोहे की दीवार बन गए और बाबर को समझ आ गई कि ताकत के बल पर वो दर्रा खैबर अबूर नहीं कर सकते। लिहाजा अपने आप को मजबूत करने के बाद उन्होंने एक बार फिर 1519 में दोबारा खैबर फतह करने की ठानी। ज़हीरुद्दीन बाबर को सख्त लड़ाई के बाद सिर्फ एक रात अली मस्जिद में गुजारने का मौका मिल सका। वो जमरूद तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें ख्याल आया कि अगर वो पंजाब जाते हैं तो ऐसा ना हो कि वापसी पर ये कबाइल उनकी राह काट लें। सिख हुक्मरान रंजीत सिंह को यकीन था कि पख्तूनों पर इक़्तिदार कायम रखने के लिए किसी मजबूत हाथ की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने सिखों के मशहूर तरीन इंतज़ामी जनरल हरी सिंह नलवा को भारी लश्कर के साथ पेशावर का इंतज़ामी अफसर मुकर्रर किया। हरी सिंह नलवा ने पख्तूनों को तो परेशान किया, ताहम वो कबाइलियों का कुछ ना बिगाड़ सके और इन कबाइल के इक़दामात की बदौलत खुद रंजीत सिंह पर उनकी दहशत तारी हो गई। इसी दहशत का असर था कि इन कबाइलियों के हमलों से बचने के लिए हरी सिंह नलवा ने बाबे खैबर के मुकाम यानी दर्रा खैबर के दहाने पर किला तामीर करने का फ़ैसला किया और 1836 में इस पर काम का आगाज़ हुआ। यूँ तो सिखों ने यह किला कबाइल के हमलों से बचने के लिए बनाया था, ताहम अफ़ग़ानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ान ने इसे अपने ख़िलाफ़ अज़ाइम का निशान समझा और सिख फ़ौजों पर हमला आवर हो गए, जहाँ पर हरी सिंह नलवा मारे गए। अंग्रेज़ों को भी पता था कि अफरीदियों को अगर मुआवजा ना मिला तो वो ख़ुद भी सुकून से ना रह सकेंगे, चनाचे उन्हें दर्रा खैबर में सुकून रखने के लिए अफरीदियों को सालाना 1,25,000 मुआवजा देना पड़ा। अफ़ग़ानिस्तान में 2 साल क़याम के बाद जब अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई तो वो अपने हिमायती सिखों को लेकर वापस रवाना हुए, ताहम दर्रा खैबर के अंदर अफरीदी कबाइल ने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। दर्रा खैबर के अंदर अली मस्जिद के मुकाम पर अंग्रेज़ों की तोपें और बंदूकें सब कुछ अफरीदी कबाइल ने छीन लिया, जिस लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि दर्रा खैबर को फतह करना नामुमकिन है। ये थी नाज़रीन कराम मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।